మామూలుగా చెట్టు కింద చదువుకున్న రోజులు, ఆ తర్వాత మెల్లగా బ్లాక్ బోర్డు, ఆ తర్వాత వైట్ బోర్డు, ఇట్లా 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 ఎడ్యుకేషన్ రకరకాలుగా టర్న్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ తీసుకుంటూ వచ్చింది. ఇప్పుడు తాజాగా ఇవన్నీ పోయి ఇంట్లోనే కూర్చుని, పిల్లలు వాళ్ళ ఇంట్లోనే కూర్చుని, టీచర్స్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే కూర్చుని, ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఉండి చదువుకునే రోజులు వస్తున్నాయని అనిపిస్తోంది. కోవిడ్ సంక్షోభం నుంచి వచ్చిన ఒక అవకాశం ఏంటి అంటే ఆన్లైన్ టీచింగ్, ఆన్లైన్ లెర్నింగ్. ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ముందు ముందు రోజుల్లో ఒక కొత్త ట్రెండ్ కాబోతోందా? ఇప్పటికే చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఆన్లైన్ టీచింగ్లో చాలా ముందంజలో ఉన్నాయి. భారత్ కూడా ఆయా దేశాల సరసన చేరేందుకు ఇప్పుడిప్పుడే అడుగులు వేస్తున్న సిచ్యుయేషన్. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లాంటివి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ వాటిలో మనం చూసినా కూడా ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కొంతవరకు ఉన్న మ్యాక్సిమం పిల్లలకి మాత్రం చాలా కొత్తదనే చెప్పాలి. సో ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎలా జరుగుతుంది, దీని ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ ఒకరితో ఒకరు ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతారు, ఇలాంటి ఎన్నో విశేషాలు మనం ఇవాళ స్పెషల్ స్టోరీలో చూద్దాం. సో ఉన్న ఎన్నో ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఒకటి ట్యూటరూట్. మనం ట్యూటరూట్ సిఓఓ మనతో ఉన్నారు రాజేష్ పాటిల్. వారిని అడిగి దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. రాజేష్ జీ, హౌ డిడ్ దిస్ ట్యూటరూట్ హ్యాపెన్? Essentially, the journey started about 1 year back. So we realized the need for personalized online learning for our students. And as you know, India probably is one of the biggest investors as a community, as a nation in learning. And so we kind of embarked on that journey. And we made it very easy, flexible for students to learn without leaving the comfort of their home. And this is the new way of learning. So that was the starting point of it. आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब टीचर और स्टूडेंट एक जगह नहीं बैठेंगे, वो दोनों दो अलग अलग जगह से एक प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो जो एक दूसरे के सामने बैठ के जो इंटरेक्ट करते हैं वो मिस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लगा? ये इंटरेक्शन तो मिस होता है, इन पर्सन इंटरेक्शन डेफिनेटली अलग होता है. इसमें एटलीस्ट इफ़ यू टेक द बेनिफिट जो आपको फ़ायदा है इसका, आप आज अगर आप सिटी में रहते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसमें टाइम लेता है आपका, देयर अ लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व. इससे क्या होता है, आपका वही इंटरेक्शन होगा, प्रॉब्ली थोड़ा मे बी नॉट दैट फिजिकल इंटरेक्शन, बट इंटरेक्शन तो होता ही है बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर. एंड जो एक दूसरे को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और दे कैन गेज कि क्या हो रहा है स्टूडेंट के साथ, उनको समझ आ रही है ये बात कि नहीं. So that level of interactivity has been established. There is a learning curve. थोड़ा टाइम लगता है उसको कि सीखे कि कैसे करना है. बट एक बार सेटल होने के बाद में it's been working fantastic. It's been working very very great. What about the primary level children? क्या वो can they get habituated to this kind of system? अभी that's the need of the hour. I think given what we have learned with the COVID virus, ये probably हम ये इसके बारे में नहीं सोचते थे पहले. बट अभी जो सिचुएशन है अपने पास सारी दुनिया में, so given that fact, yes, though we limit, I think if I had young kids, I wouldn't want them to be sitting in front of a computer the entire day, but whatever time they spend learning definitely would be based on the content. जो उनका interaction होता है, content अच्छा होना चाहिए to keep them interested. Otherwise छोटे बच्चों तो एकदम उनका attention span कम होता है और भाग जाएंगे अगर उनको interest नहीं करेगा. तो absolutely, I think it is there. Probably a lot more work needs to be done. बहुत सारा काम करना है उस एरिया में, because ये ऐसा सिचुएशन आएगा हम सोचे नहीं थे पहले. अभी तो हमारा फोकस नहीं है प्राइमरी का. वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर 8th grade and above, बट फ्यूचर में आई थिंक दैट्स एन एरिया दैट वी कैन लुक एट. राजेश जी, नाउ दैट गवर्नमेंट्स आर आल्सो स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में वो जो स्कूल वाला एटमॉस्फेयर वो सब बहुत कम होने वाला है क्या? ऑनलाइन एजुकेशन का ज़्यादा रोल बढ़ने वाला है क्या? हाउ डू यू फोरसी? I think so. I think the higher education will go online. Uska to it's been growing, but now with this COVID thing, it will significantly accelerate going forward. Online higher augmentation of your skills. आप सीख रहे हैं, certification ले रहे हैं हर चीज़ में. I also know about some sessions people learning how to cook online now because they're staying home. स्कूल के बारे में I don't think स्कूल का उतना interaction, it will be augmented. जो ऑनलाइन लर्निंग से जो आप स्कूल में कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग will augment that, and I think it will continue to happen. लेकिन जो रेशियो है इट माइट चेंज. टुडे इफ यू लर्निंग इन स्कूल एंड ऑनलाइन लर्निंग कंबाइंड probably is more in the school and less online learning, but I think it's significantly changing that way. Advanced countries में तो this is a very normal thing, I think, online education and online teaching, learning, everything. But where does India stand?
Online teaching has been very, very popular in most of the Western world and some of the other countries in India. But interestingly, in the past 2 months, we have caught up quite a bit. I personally have 2 kids who have been learning online for the past 2 months now. Everywhere I look, we have the connectivity, we have the devices, we have the teachers, the students. So the entire ecosystem has come in very quickly. This was very surprising and very pleasantly surprising, because otherwise we couldn't stop the entire nation from learning, whether it be children or adults, right? Especially the children in schools and colleges. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हुआ है, and I think we have to keep this pulse going, even though when we do go back to classes, but this will be a critical part of our learning going forward. So how are parents receiving this online teaching? So parents भी ठीक है, they're happy with the fact that the learning continues, it doesn't stop, though it's probably not the way we have been brought up, because we are very used to sitting in a classroom and learning and coming back and taking exams and all. That shifting to online so drastically without compromising a lot of things is, I think they're very happy with that under the circumstances. So. ఈ పిల్లలు కూడా చాలా ఈజీగా దీనికి అడాప్ట్ అవుతున్నారని చెప్పి రాజేష్ పాటిల్ చెప్తున్నారు. ఒక క్లాస్లో టీచర్ ఉండి పదే పదే అర్థమయ్యేలా స్టూడెంట్కి సబ్జెక్ట్ చెప్తేనే చాలామంది క్యాచ్ చేయలేని సిచ్యువేషన్లో ఉంటారు. అలాంటిది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి అంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్నాయా? ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వల్ల నిజంగా ఉపయోగం ఉంటుందా? ఇలాంటి ఎన్నో డౌట్స్ ఉంటాయి కదా. అసలు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎలా జరుగుతాయి, స్టూడెంట్స్కి టీచర్స్కి మధ్య ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం. వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్లోకి మనం ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆన్లైన్ టీచింగ్ ఎలా జరుగుతుందో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్. సో చెప్పాను కదా, వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్లో మనం ఉన్నాం. అసలు ఈ వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎట్లా స్టూడెంట్స్ని టీచర్ని ఎలా తీసుకొస్తారు ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీదకి, నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ టీచింగ్ అనే ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందో మనకి చెప్పడానికి విశ్వ ఉన్నారు. విశ్వ, ప్లీజ్ మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎలా జరుగుతుందో. మీరు చూస్తుంది ఇది ఒక లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ ఆన్లైన్ క్లాస్ అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఒక టీచర్ ఉన్నారు. సో ఈ టీచర్ ఇంకా అదర్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ చూస్తే వీళ్ళందరూ స్టూడెంట్స్. ఇది ఒక పీపీటీ బేస్డ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ అందరూ ఆన్లైన్లో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యారు. టీచర్ ఎలా క్లాస్ తీసుకుంటారో ఒకసారి చూద్దాం. స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, సో ఒకరు ఫోన్లో, ఒకరు ల్యాప్టాప్లో, ఒకరు డెస్క్టాప్లో, ట్యాబ్లెట్లో, వాళ్ళు రకరకాల డివైసెస్తో వాళ్ళు జాయిన్ అవుతున్నారు. వాళ్ళకి కావాల్సిందంతా ఒక మినిమం ఒక ఇంటర్నెట్ బ్యాండ్విడ్త్ అండ్ దెన్ వెబ్ కెమెరా వాళ్ళు కావాలంటే ఓపెన్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ వాళ్ళు జస్ట్ స్టూడెంట్ లిజన్ ఓన్లీ వాయిస్తో మాత్రమే ఇంటరాక్ట్ అవుతామన్నా కానీ టీచర్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. So today we are going to discuss about the very important chapter. So we'll start little theory to understand beginning how those chemical reactions take place and how to understand. Okay, we'll go through the mechanism. So this is very easy to understand. Okay, how those chemical reactions which takes place. So I want to give you one question. Okay, so which of the following compounds gives iodoform with I2 to the NaOH? This is the iodoform reagent. Option 1 with. Okay, right. So that means actually first question, the first option, it is having the 3 alpha hydrogen. సో ఆన్లైన్ టీచింగ్ ఎలా జరుగుతుందో మనం చూసాం కదా. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, స్టూడెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు, కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారా, క్లాస్ రూమ్ అట్మాస్ఫియర్ ఏమైనా మిస్ అవుతున్నారా, ఇలాంటివి తెలుసుకుందాం. నేను వెళ్ళి కష్టపడి మైక్ పెట్టక్కర్లేదు, థ్యాంక్స్ టు ఆన్లైన్, అంతా ఆన్లైనే. లెటెస్ట్ టాక్. ఒక స్టూడెంట్ మనతో ఉన్నారు, గాయత్రి. హాయ్ గాయత్రి. Hi. ఏంటి, దేనికి మీరు కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు? Preparing for NEET. నీట్. ఓకే. సో ఎలా ఉంది గాయత్రి ఈ ఆన్లైన్ టీచింగ్ లేదా ఆన్లైన్ లెర్నింగ్, ఈ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎలా ఉంది? Compared to school, online education is very better. And also school లో ఏంటంటే 40 to 50 మెంబర్స్ ఒకే క్లాస్ లో ఉండడం వల్ల మేము క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గా టీచర్ అడగలేకపోవడం, అండ్ ఆల్సో సమ్ డిస్టర్బెన్స్, ఎవ్రీథింగ్. అదే ఆన్లైన్ టీచింగ్ నేను ఇంట్లో ఉండి, నేను ఒక్కదాని ఒక రూమ్ లో ఉండి వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్, అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ ఈజీలీ ఆస్క్ ద టీచర్ ఫర్ ది డౌట్స్. ఏది కంఫర్టబుల్ అంటే ఏం చెప్తావు గాయత్రి? ఆన్లైన్ ఇస్ కంపాటబుల్ కంపేర్ టు ఆఫ్లైన్. ఓకే. సో వాట్ డూ యూ వాంట్ టు సే, ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ టోటల్గా ఎలా ఉంది? సో ఫస్ట్ ఆఫ్లైన్ నుంచి ఆన్లైన్ కి స్విచ్ అయ్యేటప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ ఒకసారి అలవాటు అయిన తర్వాత కంపేర్ టు ఆన్లైన్ ఇస్ వెరీ బెటర్. సో వి విల్ గెట్ ఆల్ ది లైక్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ అండ్ టెక్స్ట్ పేపర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఆన్లైన్. సో కంపేర్ టు ఆన్లైన్ ఇస్ బెటర్ నౌడేస్. ఓకే. పేరెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? పిల్లలు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్లో చదువుకుంటుంటే
పేరెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో పేరెంట్స్ మాటలో తెలుసుకుందాం. సో ఒక 8th క్లాస్ స్టూడెంట్ ప్రదీప్ వాళ్ళ ఫాదర్ మనతో ఉన్నారండి, కృపానందన్ గారు. థ్యాంక్ యూ కృపానందన్ గారు. ఎలా ఉంది సార్ మీ బాబు ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, ఏం చెప్తూ ఉంటాడు మీకు, అండ్ యాజ్ అ పేరెంట్ మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? So the advantages అని అడిగారంటే it is extremely good for every student. I can recommend upfront. అంటే పిల్లలకి ఎలా ఉంటుందంటే 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ అనేది, స్కూల్ అంటే ఒక 15-16 మెంబర్స్ స్కూల్లో ఉంటారు అట్ ఎ టైం. 1:15 1:20 అనేలా ఉంటుంది. క్వశ్చన్స్ అడగడంలో కూడా పిల్లలు ఒక షై ఫీలింగ్ ఉండే ఉంటుంది మన స్కూల్స్ డేస్, ఇప్పుడుండే కరెంట్ జనరేషన్ లో. సో కొంత షై వల్ల కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడం కరెక్ట్ గా నేర్చుకోవడం అనేది ఉండదు అనమాట. ఎలా ఉంది కృపానందన్ గారు, మీకు పేరెంట్స్ గా మీ పిల్లలు ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ లో విద్య నేర్చుకుంటుంటే మీకు కంఫర్టబుల్ గా ఉందా, లేకపోతే మీకు ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ పడినట్లు అనిపిస్తుందా? మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? దేర్ ఇస్ నో బర్డెన్ అట్ ఆల్. అంటే ఇంకా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది. అంటే మన పిల్లలు ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళకుండా దే రీచ్ దట్ హోమ్ అండ్ దే ప్రిపేర్ ఫర్ దేర్ ఫ్యూచర్. అంటే నేర్చుకోవడము ఇట్ ఇస్ రియల్లీ కంఫర్టబుల్. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ డిస్కంఫర్ట్ ఇన్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్. సో పేరెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఏమంటారు ఈ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ మీద? ముఖ్యంగా పెద్ద క్లాసెస్ కంటే ఓకే, బట్ చిన్న క్లాసెస్ ప్రైమరీ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ దీనికి అడాప్ట్ కాగలుగుతారా? ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు? వాసిరెడ్డి అమర్నాథ్ వారి మాటలు మనం తెలుసుకుందాం. కాలేజ్ పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడం వేరు, స్కూల్ పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పడం వేరు. టీచరు స్టూడెంట్ ఇంటరాక్షను, పీర్ ఇంటరాక్షన్ అంటే విద్యార్థుల మధ్య ఇంటరాక్షను, విద్యార్థులకి ప్రశ్నలు వేసి సమాధానం రాబట్టడం అనేది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే చాలా మటుకు యాప్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్గా అందరూ అర్థం చేసుకుంటున్నారు. ఈ యాప్ బేస్డ్ వర్చువల్ క్లాస్ రూమ్ అనే పద్ధతి స్కూల్ విద్యార్థులకి పనికి రాదు. స్కూల్ విద్యార్థులకి వీడియోలు తయారు చేసి ముందుగానే పంపడం, దాన్ని వాళ్ళు చూసిన తర్వాత అర్థం చేసుకున్న తర్వాత 2-3 సార్లు చూసిన తర్వాత టీచరు వాట్సాప్ వీడియో కాలింగ్ ఫెసిలిటీ లేదా అలాంటి కాలింగ్ ఫెసిలిటీ ద్వారా ఒక 5 మందిని 6 మందిని 8 మందిని ఒక గ్రూప్గా చేసి వాళ్ళకి ప్రశ్నలు వేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సమాధానం రాబట్టి వాళ్ళ మధ్య ఇంటరాక్షన్ సాధ్యం చేసి వాళ్ళు ఎంతవరకు పాఠాలు అర్థమైంది తెలుసుకొని ఆ తర్వాత అవసరమైతే మళ్ళీ వీడియో పంపడం లేదా ఆ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్లోనే వాళ్ళ డౌట్స్ తీర్చడం లాంటివి చేయాలండి. ఈ వీడియోని పెద్ద స్క్రీన్పై కాస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సెల్ ఫోన్పై పిల్లలు చూస్తే చాలా సమస్యలు వస్తాయి. స్మార్ట్ టీవీ లేదా ల్యాప్టాప్ లేదా ఇలాంటి వాటిపై బ్రాడ్ చేసి పిల్లలు చూసేలా చేయాలి. సో వీడియో విధానం అలాగే వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ విధానం ద్వారా పిల్లలకి మనం ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ని సాధ్యం చేయొచ్చు. సో చూసాం కదా ఒకేసారి ఎంతమంది ఈ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారో. ఇంతమంది ఒకేసారి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్లో వాడుతున్న యాప్స్ అవి సేఫా కాదా, ఇలాంటి ఎన్నో డౌట్స్ ఉండగా మన హైదరాబాదీసే ఆక్టా అని చెప్పి ఒక యాప్ని వాళ్ళు డిజైన్ చేశారు. దానికి సంబంధించి ప్రైవసీ ఇష్యూస్ ఏం లేవా, హౌ ఫార్ ఈజ్ ఇట్ సేఫ్, ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు మనకి ఈ యాప్ డిజైన్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్స్ మనతో సిద్ధార్థ్ మనకి ఈ యాప్ ఆక్టా యాప్కి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు. అండ్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఎంత ఇది హెల్ప్ఫుల్గా ఉందో కూడా వారి మాటలో తెలుసుకుందాం. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఆన్లైన్ క్లాస్ రూమ్స్ ఇవాళ మనకి చాలా ఫెమిలియర్ అయిపోయినాయి. ఇవన్నీ జరగటం కోసం చాలా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు, కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కావచ్చు, ఫ్రీగా ఉన్నాయని చెప్పి జూమ్ కావచ్చు లేదా ఇంకొన్ని పెద్ద పెద్ద మోనోపలీ కార్పొరేషన్స్ అందిస్తున్న వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ టూల్స్ని వాడుతున్నాయి. స్పెషల్గా మన ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో చూస్తే ఇటువంటి పెద్ద మోనోపలీ కార్పొరేషన్స్ అందించే ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ టూల్స్ కనుక వాడితే పిల్లల యొక్క డేటా, అంతేకాకుండా వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క బ్యాంకింగ్ డేటా, ఇటువంటి అన్నీ కూడా రిస్క్లో ఉంటాయి. వాటన్నిటిలో నుంచి మనం బయటపడాలంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఒక సొల్యూషన్, మనం తయారు చేసుకున్న సొల్యూషన్, ఒక వాల్యూమెట్రిక్ ఎన్క్రిప్షన్తో స్టోరేజ్ చేసుకుంటున్న సొల్యూషన్, ఎండ్ టు ఎండ్ కమ్యూనికేషన్ మొత్తం కూడా ఎన్క్రిప్షన్తో నడుస్తున్న సొల్యూషన్, లోపలికి జరుగుతున్న ప్రతి లాగిన్ కూడా ఒక టోకెన్ బేస్డ్ లాగిన్తో జరిగే ఒక సొల్యూషన్ మనకు కావాలి. ఆక్టా మేము తయారు చేసిన సొల్యూషన్ ఇవన్నీ అందిస్తుంది. ఇవాళ 44,000 మంది మా పర్టికులర్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ టూల్ని వాడుతూ వాళ్ళ డేటా ప్రైవసీ పాటిస్తున్నారు, అంతేకాకుండా డిజిటల్ సెక్యూరిటీని కూడా కాపాడుకోగలుగుతున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కావచ్చు, కార్పొరేట్ కంపెనీస్, కొన్ని గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మా టూల్ని వాడుతున్నారు. మేమందరికీ చెప్పదలుచుకుంది, ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ తర్వాత ఒక కొత్త యుగంలోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాం. ఈ కొత్త యుగంలో
మనకి ఎట్లా అయితే సేఫ్ హెల్త్ ప్రాక్టీసెస్ ఎంత అయితే ముఖ్యం అవుతాయో, ఒక సేఫ్ డేటా ప్రాక్టీసెస్ కూడా మనకు అంతే ముఖ్యం అవుతాయి. మనం ఏ టూల్ని కొనుక్కుంటున్నా, ఏ టూల్ని వాడుకుంటున్నా, మన డేటా ఏమవుతుంది అన్న విషయం మాత్రం మనం చాలా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, జాగ్రత్త పడాలి. టీచర్ కొట్టే చాక్ పీస్ దెబ్బలు ఖచ్చితంగా మిస్ అయినా సరే ఇలాంటి సంక్షోభ సమయాల్లో ఖచ్చితంగా ఎన్నో ఇన్నోవేషన్స్ వస్తుంటాయి. ఇది ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కొత్తది కాకపోయినా ఇలాంటి దానికి ఈ కరోనా లాంటి క్రిటికల్ టైంలో పిల్లలు అడాప్ట్ అవుతున్నారు, ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. సో రాబోయే రోజుల్లో ఇది మరింత ఎక్కువగా పెరిగి మిగిలిన అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో సమానంగా భారత్ కూడా ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్లో నిలుస్తుంది. మన స్టూడెంట్స్ కూడా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయనే ఆ సంకేతాలు మాత్రం చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి. కెమెరా పర్సన్ బాలుతో సౌజన్య, V6 న్యూస్, హైదరాబాద్.